आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनियतास्ते पुरस्ताद्यमुदा जहार शत्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विततं पुराणय्येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतामतिपाप्मानवराजिन्ददेव श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रायशः वेदविद्वरेण्यां सादरं सविनयं प्रार्थयामि। बहुदूरतः अति परिश्रमं कृत्वा केशमनुभूय बहूनां व्यवहाराणां विहाय अत्र आगत्य श्रीमद्भगवद्रामानुज सभां कृते बहुकालादेव प्रार्थना करोमि। तथापि बहवः बहूनां कार्याणां मध्ये निवृत्ताः जाताः। तस्मात् कारणात् अल्पसङ्ख्याकाः मया चिन्तितं शतसङ्ख्याकाः जनाः आगमिष्यन्ति इति, किन्तु अल्पभाग्योऽहं। तस्मात् मम एवमेव अयमेव सौभाग्यमिति मत्वा सर्वेषाम् एकं विनयं विज्ञापनं करोमि, प्रार्थना करोमि। अत्र आगतानां सर्वेषामपि विराजमानानां विद्वांसानां यावत्कालम् अत्र भवन्तः स्थास्यन्ति तावन्तः कालं सनातनधर्मम् अस्माकं कृते मम कृते न मत्तः इत्युक्ते स्वार्थमिति भवति इति मत्वा सर्वेषां किं प्रार्थनं सनातनधर्मं वेदधर्मं मूलधर्मं सर्वेषामपि इतोधिकं वृद्धिर्भवितव्यं। ब्राह्मणानां सर्वत्र क्षेमकरो भवितव्यः। ये विद्वांसाः अल्पसङ्ख्याकाः विवेदीयाः सन्ति इति अस्माकं जानीमः। तस्मात् कारणादेव प्रत्येकः अस्मिन् दिने एकादशी पुरस्कृत्य ऋग्वेदीयानां कृते मया एतत् व्यवस्थां कृतम्। अत्र भवन्तः यद् वदन्ति मम गोत्रपरम्पराणां पितृवर्गाणां मातृवर्गाणां सर्वेषां मया सह ये चरन्ति, ये जीवन्ति, ये सङ्ख्ये ये सन्ति मया सह अस्मत् सनातनधर्मकृते ये परिश्रमं कृत्वा धर्मार्थं सहायं कृतवन्तः अथवा दानं कृतवन्तः मया स्वीकृतं किमपि भवतु,
तथा ते सर्वेषामपि उत्तमगतिः प्राप्तव्यमिति समन्वयं प्रार्थयन् सकुटुम्ब सपरिवारसमेतं भगवत् श्रीचरणसकाशे सन्निधाने प्रार्थनां करोमि प्रारम्भं कुर्वन्तु इति समन्वयं शिवसुब्रह्मण्य गणपाणिमा महोदयानां प्रारम्भं कृत्वा एतत् अग्रे चालनीयमिति समन्वयं प्रार्थयामि श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्मद्गये नमः पृथिव्यै नमः ओषादीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पताये नमो विष्णवे महते कारोमि। ॐ अग्निवीरे पुरोहितै यज्ञस्यादेव ऋत्विजम् सोमिन्द्राय पादामे अस्य निद्रो मदे
विश्वा विश्वा रुद्राणि जिघ्नते शूरो मघाचामंहते वस्वदेव वीरति पवित्रं सोमरमुख्या इन्द्रो वृषामीशा वक्षस्वमहिंसरो वृषेन्द्रोद्युम्नवत्तमः आयोनिन्धर्मसिः सारः अर्षदप्रियं मधुधारा सुतस्य वेधसाः अहोराशिष्टशुक्रतो महीरण्वापो अर्षन्ति सिन्धावः यद्गोधर्वासयिष्यसे समुद्रो अप्सुमारुजे विष्टम्भो धर्णो दिवः सोमः पवित्रे अस्मयुः अचिक्रतदृशा हरिर्महान् मित्रो न दर्शतः संसूर्येण लोचते यस्वैन्दवो जासामर्भृज्यन्ते अपस्युवाः नाभिर्मदाय शुम्भासे वामदाय कृष्णाय उलोककृत्वमीमहे प्रशस्तयो महीः अस्मभ्यामिन्द्रमिन्द्रयर्मध्वः पवस्वधाराय हिरण्यो वृष्टिमावीवा दोषा इन्द्रदृशा अस्य श्वसा वाजसा उता आत्मा यज्ञस्य पूर्यः एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरीवदीयति अभिद्रोणान्यासदम् एष देवो विप्राकृतो जिह्वरांसि धावति समानो अराभ्यः एष देवो विपन्यभिः पवामानरितायभिः निर्वादाय वृज्यते एष विश्वानि वार्याशूरो यन्नेव सत्त्वाभिः पवामानस्य शासति एष देवो राधयति पवामानो दशस्यति आविष्कृणोति वद्भनुम् एष विप्रैर्विषो दोपो देवो विलाहते तद्दत्तानि राशुषे एष दिवं विधावति तिरोरजांसि धाराय पवामानः कलिप्रदत् एष दिवं व्यासारतिरोरजांस्य स्पृतः पवामानस्वद्भरः एष प्रज्ञेन जन्माना देवो देवेभ्यः सुखः पवित्रे अर्षति एष उस्य पूर्वव्रतो जज्ञानो जनयन्निषाः धाराय पवने सुतः तसो भजेषि च पवमानमहिश्रवाः धानोऽस्या संस्कृतिः राज्योऽपि सनास्वा अर्विष्टा च सोमसौभागा धानोऽस्या संस्कृतिः दक्षामुदक्रतुमपासो ममृतो जहि धानोऽस्या संस्कृतिः तारः पुनीतरसो ममिन्द्राय पाताले धानोऽस्या संस्कृतिः सूर्येण आपादतवक्रत्वातवोतिभिः धानोऽस्या संस्कृतिः वैकत्वातवोतिभिर्जो प्रश्येम सूर्यम् धानोऽस्या संस्कृतिः हर्षस्वायुधसो मद्वितरः संरयिम् धानोऽस्या संस्कृतिः हर्षाणापच्युतो रयिं समत्सूचा सहिः धानोऽस्या संस्कृतिः यज्ञैराविवृधन् पवामानविधर्यमणि धानोऽस्या संस्कृतिः नश्चित्प्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भाला धानोऽस्या संस्कृतिः दुष्प्रतपसे एतुराय प्रयोनार्वमिस्वामं माहीनाय धीरभवोऽहमिन्द्राय ब्रह्माणि राधतामास्मारि दुःप्रयाय वप्रयंसि फलाज्ञान् कोशं बाधेन सुवृत्तिराय हृदामनासामनीषा प्रत्नाय वर्ते धियो वर्जयन्तास्मारि तुत्यमोपमं स्पर्शां फलाज्ञान् कोशमास्येन ज्येष्ठवक्षोऽत्यभिर्मतीनां सुवृत्तिभिः सूरिन्वार्धध्यैः अस्माभि दुस्तोमं संहीनो विरथं न दृष्टे वदस्सीनाय विरश्चैर्वाहसे सुवृत्तीन्द्राय विश्वमिन्मं मे धीराय अस्माभि दुसकोन्द्रश्रवस्येन्द्राय अर्कज्जुह्वा स्वञ्जे वीरन्तालोकासम्बन्धध्ये पुराणोत्कर्षावसन्तर्माणम् अस्माभि दुष्पष्टा लक्षद्भद्रं स्वस्तमं स्वयां प्रणाय प्रत्यस्यादिर्विदद्येन मर्मादुजन्नीचास्तु जतागीयेधाः मानुस्सवानेषु सभ्यो महप्रियं वापि वाञ्छार्मन्नाः शायद्विष्णुः पठतं सहीयान् विद्यद्वराहं दिवो दिवस्ताः
पर्यन्तरिक्षात् वज्रेण वृत्रमिन्द्राः वज्रेण सीमयच्छत् दूतो जानो वृत्राय वज्रमीशानक्तियेधा अग्निं प्रातः इन्द्रं हवामहे प्रातः विद्रावरुणा प्रातः दक्षिणा भूषणं ब्रह्माणः ब्रह्मणस्पतिम्
Vichkrame
दधे दधे त्रेधा त्रेधा निदधे निदाधे दधे निदाधे पदं पदं दाधे निदाधे पदं दधे पदं पदं दाधे दधे पदं पदमिति पदं समोर्णमस्यास्य समोर्णं समोर्णमस्य वां सुरेपां सुरेस्य समोर्णं समोर्णमस्य वां सुरे समोर्णमिति अस्य वां सुरेपां सुरेस्यास्य वां सुरे सुरेति वां सुरे पदा पदा त्रीणि त्रीणि पदा विपदा त्रीणि त्रीणि पदानि पदानि पदा पदानि चक्रमे चक्रमे विपदा पदानि चक्रमे 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 विचक्रमे विष्णुर्विष्णुश्चक्रमे विचक्रमे विष्णोः चक्रमे विष्णुर्विष्णुश्चक्रमे चक्रमे विष्णुर्गोपा गोपा विष्णुश्चक्रमे चक्रमे विष्णुर्गोपाः गोपा गोपा विष्णुर्विष्णुर्गोपा अदाभ्यो दाभ्यो गोपा विष्णुर्विष्णुर्गोपा अदाभ्यः गोपादाभ्यो दाभ्यो गोपा गोपादाभ्यः अदाभ्यैक्यदाभ्यः धर्माणि धर्माण्यतो धर्माणि धारयन् धारयन् धर्माण्यतो धर्माणि धारयन् धर्माणि धारयन् धारयन् धर्माणि धर्माणि धारयन् धारयन्ति धारयन् कर्माणि कर्माणि विष्णोर्विष्णोः कर्माणि पश्यत पश्यत कर्माणि विष्णोर्विष्णोः कर्माणि पश्यत कर्माणि पश्यत पश्यत कर्माणि कर्माणि पश्यत यतो यतः पश्यत कर्माणि कर्माणि पश्यत यतः यतो यतः पश्यत पश्यत यतो व्रतानि व्रतानि यतः पश्यत पश्यत यतो व्रतानि यतो व्रतानि व्रतानि यतो यतो व्रतानि कस्पशे कस्पशे व्रतानि यतो यतो व्रतानि कस्पशे पस्पशे पस्पशे व्रतानि व्रतानि पस्पशे कस्पशे कस्पशे युज्यो युज्येन्द्रस्येन्द्रस्य युज्यः सखा सखा युज्येन्द्रस्येन्द्रस्य युज्यः सखा 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 युज्यो युज्यः सखा सखा विष्णोर्विष्णोः परमं पदं परमं पदं पदं परमं परमं पदं सदा सदा पदं परमं पदं सदा 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 पदं सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सदा पदं सदा पश्यन्ति 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 सदा सदा पश्यन्ति सूर्यः सूर्यः पश्यन्ति सदा सदा पश्यन्ति सूर्याः पश्यन्ति सूरयः सूरयः पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः चक्षुर्दिवीव दिवीव चक्षुराता तमाता चक्षुर्दिवीव दिवीव चक्षुराता चक्षुराता तमाता चक्षुश्चक्षुराता सस्तत्तद्विप्रासो विपन्यवो विपन्यवो विप्रासस्तत्तद्विप्रासो विपन्यवः
अभिभूते उदुत्तरम् प्रियं प्रियन्ते नाम नामाते प्रियं प्रियन्ते नाम नामाते ते नाम सहुरे सहुरे नामाते ते नाम सहुरे 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 नाम सहुरे गणीमसि गणीमसि सहुरे नाम सहुरे गणीमसि सहुरे गणीमसि गणीमसि सहुरे सहुरे गणीमसि विद्मा विद्मा गणीमसि सहुरे सहुरे गणीमसि विद्मा गणीमसि विद्मा विद्मा गणीमसि गणीमसि विद्मा तं तं विद्मा गणीमसि गणीमसि विद्मा तं विद्मा लमलमविरा बभूता 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 बभूतेत्या बभूता अभूत्या सहजा सहजा भूत्या भूत्या सहजा सह सह अभूत्या सहजा सहजा भूत्या भूत्या सहजा वज्रसाज भूत्या सहजा वज्रसाज काभूत्या सहजा सहजा भूत्या भूत्या सहजा वज्रसाज सहजा भूत्या भूत्या सहजा वज्र भूत्या भूत्या सहजा वज्र वज्र सहजा सहजा वज्र सायक सायक वज्र सहजा सहजा वज्र सायक सहजा सायक सायक वज्र वज्र सायक सह सह सायक वज्र वज्र सायक सह सायक सह सायक सायक सहो विभर्षि विभर्षि सह सायक सायक सहो विभर्षि 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 सह सहो विभर्षि विभूते विभूते विभर्षि सह सहो विभर्षि विभूते विभर्षि विभूते विभूते विभर्षि विभर्षि विभूत उत्तरम उत्तरम विभूते विभर्षि विभर्षि विभूत उत्तरम विभूत उत्तरम उत्तरम विभूते विभूत उत्तरम विभूत इत्यभिभूते उत्तरम विद्युत्तरम संसृष्टं धनं धनं संसृष्टं संसृष्टं धनामुभयमुभयं धनं संसृष्टं संसृष्टं धनामुभयं धनामुभयमुभयं धनं धनामुभयं समाकृतं समाकृतमुभयं धनं धनामुभयं समाकृतं उभयं समाकृतं समाकृतमुभयमुभयं समाकृतमस्मभ्यमस्मभ्यं समाकृतमुभयमुभयं समाकृतमस्मभ्यं समाकृतमस्मभ्यमस्मभ्यं समाकृतं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां धत्तामस्मभ्यं समाकृतं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां समाकृतमिति समाकृतम् अस्मभ्यं धत्तां धत्तामस्मभ्यमस्मभ्यं धत्तां वरुणो वरुणो धत्तामस्मभ्यमस्मभ्यं धत्तां वरुणः धत्तां वरुणो वरुणो धत्तां धत्तां वरुणश्च च वरुणो धत्तां धत्तां वरुणश्च वरुणश्च च वरुणो वरुणश्च मन्युर्मन्युश्च वरुणो वरुणश्च मन्युः मन्युर्मन्युश्च च मन्युः मन्युरिति मन्युः यन्दधा नादधा नाभियम्बि यन्दधा नाहृदायेषु हृदायेषु तथा नाभियम्बि यन्दधा नाहृदायेषु तथा नाहृदायेषु हृदायेषु तथा नादधा नाहृदायेषु शत्रावः शत्रावो हृदायेषु तथा नादधा नाहृदायेषु शत्रावः हृदायेषु शत्रावः शत्रावो हृदायेषु हृदायेषु शत्रावः पराजिता सपराजिता शत्रावो हृदायेषु हृदायेषु शत्रावः पराजिता सः पराजिता सपराजिता शत्रावः शत्रावः पराजिता सो अपराजिता शत्रावः शत्रावः पराजिता सो अपराजिता सो अपराजिता सपराजिता सो अपराजिता सपराजिता सो अपराजिता सहित पराजिता सह अपनियमा परिलायन्तान्ययन्तान्यमा परिलायन्तान्यनिलायन्तान्यनिलायन्तान्यनिलायन्तान् पितामुनासक्तो विवसक्तो विवतितामुना पुनन्तः पुनन्तस्थितामुनासक्तो विवसक्तो विवतितामुना पुनन्ताः पुनन्तः पुनन्तस्थितामुना तितामुना पुनन्तो यत्र यत्र पुनन्तस्थितामुना तितामुना पुनन्तो यत्र पुनन्तो यत्र यत्र पुनन्तः पुनन्तो यत्र धीरा धीरा यत्र पुनन्तः पुनन्तो यत्र धीरा 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 यत्र यत्र धीरा मनसा मनसा धीरा यत्र यत्र धीरा मनसा धीरा
सख्यानि सखा यस्सखा यस्सख्यानि जानते जानते सख्यानि सखा यस्सखा यस्सख्यानि जानते सख्यानि जानते जानते सख्यानि सख्यानि जानते भद्रा भद्रा जानते सख्यानि सख्यानि जानते भद्रा 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 जानते जानते भद्रेशामेषां भद्रा जानते जानते भद्रेशां भद्रेशामेषां भद्रा भद्रेशां लक्ष्मीर्लक्ष्मीरेषां भद्रा भद्रेशां लक्ष्मीरेषामेषां लक्ष्मीर्निहिता निहिता लक्ष्मीरेषामेषां लक्ष्मीर्निहिता लक्ष्मीर्निहिता निहिता लक्ष्मीर्निहिताध्यनिहिता लक्ष्मीर्निहिताधिनिहिता निहिताधि वाचि वाच्यधिनिहिता निहिताधि वाचि निहिता वाचि वाच्यधि वाचि वाचि वाचि
సనాతనము అయినటువంటి అక్షర వాంగ్మయము వేదం. అక్షరము యొక్క ప్రభావము నిత్యము నాశనము లేకుండా నిరంతరము మనం రక్షిస్తూ ఉండేది వేదం. ఈ వేదములు ఏకరాశిగా స్వతంత్ర ప్రవృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆగామి కాలం అంటే కలియుగాది కాలములలో చదువుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి ఒక అవస్థలో దీనికి మనకైనటువంటి అనుగుణమైనటువంటి ప్రవృత్తికి తీసుకురావడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం వ్యాసుల వారు విభజన. ఇందులో గోత్ర పరంపర, ఒక్కొక్క శాఖవాడు ఆయా శాఖవాడు ఋగ్యజ సామాధర్మణములు, అన్వవి శాఖల భాస్కర సాంఖ్యాయన తైత్రీయ మైత్రాయణీయ కాండ మాధ్యంధ్ర ఇత్యాది శాఖా భేదంలో రుక్కులుగా గద్యలుగా స్తోత్రములుగా విభజించబడేవి. కాకపోతే మొత్తం వాంగ్మయంలో రెండే అంశాలు, ఒకటి గద్యపాఠము, రెండు ఋక్కుపాఠం. మన ఋగ్వేదానికి ఒక పేరు కూడా ఉన్నది, బహురుచము అని పేరు. బహూనాం రుచానాం సమాహారం, చాలా రుక్కుల యొక్క సముదాయంతో కలిపి ఉండేది. వీటికి ఋగ్వేదానికి ఎలాగైతే అన్ని ఛందస్సులు, ఆ ఛందస్సులకి ద్రష్టలు, ఛందస్సులకి అక్షర సంఖ్యలు ఎట్లాగైతే ఉన్నాయో యజుర్వేదానికి కూడా గద్యపాఠములైనటువంటి వాడికి కూడా ఋషులు ద్రష్టలు ఉన్నారు. వీటికి మనకి అంటే ఋగ్వేద వాంగ్మయంలో అక్షరాలకు వచ్చేసరికి ఈ అక్షరాల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి ఇడాసాళ్ళ చాత్ర నిదర్శనాలి అనే వాక్యం సూత్రం ఉంది. ప్రాంశాఖ్యలు ఇడ డకారము తత్ర ప్రథమా తృతీయ భావం వహది అని టకార వర్గస్థు టకార వర్గం అంతఃపదస్థో విషకారములు టకారము డకారంగా మారి అది కూడా రెండు అక్షర మధ్యలో ఉన్నప్పుడు లాగా మారేటువంటి సంప్రదాయం. ఇది యజుర్వేద తైత్రీయ శాఖకు వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రవర్తింపబడదు, డకారంగానే మిగిలిపోతుంటది. ఇంకో శాఖాంతరానికి వెళ్ళినప్పుడు షట్వవిధులన్నీ కూడా ఖకారాన్ని పొందుతుంటాయి. మూర్ధన్యములుగా పలకవలసినటువంటి ఊష్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఖకారములుగా పొందుతుంటాయి. అంటే మనకి జిహ్వామూల్యంలో పొందినటువంటి స్థానాన్ని ఆయా స్థానాలు పొందుతుంటాయి. ఈ రకమైనటువంటి ప్రాంతీయ భేదము లేదా మన వ్యవహార భేదం, ఇప్పుడు కొంత మనకి కాంచీపుర ప్రాంతంలో కుంభకోణంలో అధ్యయనం చేసిన వారి యొక్క పాఠాంతరానికి కర్ణాటక శృంగేరి ప్రాంతంలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క మధ్యలో కొంచెం వ్యత్యాసం తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కేరళ పాఠము, మహారాష్ట్ర పిట్లాగా పాఠాంతరమే తెలుస్తుంది తప్ప స్వరంలో ఎక్కడ కూడా వ్యత్యాసం లేదు. వాడు అగ్నిహీతం స్వరిత చెప్పాల్సిందే, అలా దీర్ఘస్వరితం చెప్పాల్సిందే. కాకపోతే దేవుడు దానికి ఇవ్వవలసినటువంటి పరిధి అంటే మనకి మాత్ర హ్రస్వ దీర్ఘే తిస్ర ఉచ్యతే స్వరహారి, ఒక మాత్రాకాలంలో ఇంత ప్రమాణం, రెండు మాత్రాకాలంలో ఇంత ప్రమాణం చెప్పాలని ప్రమాణం ఉన్నది, ఏక మాత్రం. కనుక ఈ ప్రమాణాన్ని పురస్కరించుకొని ద్రవిడ దేశస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో కుంభకోణాది ఇత్యాది ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు, కాంచీపురం ఇత్యాదిలో ఉండేవాళ్ళు ప్రమాణాన్ని ఇక్కడ ఉండేటువంటి మాత్రని యొక్క అంటే ఒక మాత్ర స్వరితంకి ఒక మాత్ర ఇచ్చినప్పుడు వర్ణంకి కూడా ఒక మాత్ర ఇస్తే అది అగ్నిమీడే పురోహితం అన్నప్పుడు హీ అనే హ్రస్వమే, అది అక్షరం హ్రస్వమే. కానీ దాంట్లో రెండు వర్ణముల యొక్క సంయోగం ఉన్నది. ఒకటి హకారం హల్ ఉన్నది, ఘటకంగా ఒక అచ్చు ఉన్నది. ఇవి రెండు కలిసి ఒక అక్షరంగా మనం గ్రహించినప్పుడు మాత్ర ఒక అక్షరానికి ఎంతకాలం ఉచ్చరించాలి అనేటువంటి ప్రమాణంలో మాత్ర ఒక మాత్రకాలం ఉచ్చరించాలి. మరి దానికి స్వరితంతో ఎంతసేపు ఉచ్చరించాలి? అగ్నిమీడే పురోహితం అది హీ అని దీర్ఘం చెప్పండి, స్వరితమే చెప్తాను, హ్రస్వమే చెప్తున్నాను. కానీ మాత్ర యొక్క ప్రభావం, మాత్ర యొక్క కాలము పెంచుకొని మనం చెప్తున్నటువంటి ద్రవిడ దేశ సంప్రదాయం అనేది. ఇక కన్నడీకులు కూడా ఈ యొక్క సంప్రదాయానికి అనుగుణంగానే పురోహితం అని యజుర్వేదాన్ని తైత్రీయ శాఖకి అనుసంబంధంగా చెప్తుంటారు. మంజుసూత్రాన్ని చాలా మంది కూడా వైద్య వ్యవహారంలో చెప్తే మంజుర్వేదాధిపత్యసారిగా చెప్తుంటారు. అదేం తప్పు కాదు, అట్లా తప్పు కాదు కదా అని మనకి అనుచారంగా గురు పరంపరలో వచ్చిన పాఠాన్ని అతిక్రమించడానికి అధికారం మనకు లేదు. అప్పుడు కాశీ ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు ఒక ఇదే కాండ మాధ్యంధ్ర శాఖ చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. వీటన్నింటినీ పురస్కరించుకొని ఏదైనా ఒక సందర్భంలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతీయుల్ని, కేరళ ప్రాంతీయుల్ని, ద్రవిడ దేశస్తుల్ని, అలాగే మన ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా శతసంఖ్యాకంగా అందరినీ ఏకక్షేత్రంలో అన్వయింపజేసి అందరి యొక్క సముదాయంగా ఏకీభావ లక్షణంగా ఇది ఇదమిచ్చంగానే ఉంటుంది అనే ఒక ప్రామాణికత సంతరించుకునే విధంగా కలవు సంఘశక్తి
సహజంగా ఈ సభ పెట్టడం అనేదంటే ఒక చిన్న ఉద్దేశం. 2011లో మేము 2011 మేలో ప్రారంభం చేసాం. 2011 నుంచి కూడా ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఇది ఆర్భాటానికో లేకపోతే కిరీటం పెట్టుకోవడానికో లేకపోతే దాని ఏమంటూ గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి చేసేటువంటి కార్యం కానే కాదు. మా తండ్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక నియమం, మా నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి నియమం ఏంటంటే వేదానికి రక్షకులుగా ఉండడమే, మనం పోషకులుగా ఉండడమే, లేదా వాళ్ళ సేవకులుగా ఉండాలి అని చెప్పారు కనుక అది యథాశక్తి ఇంతనా అంతనా జానా అంగుడు పెద్ద అందులోకుండా యథాశక్తి. ఇక ఈరోజు మేము అనుకునే ఒక 100 మంది వచ్చినా సరే వెను తిరగకుండా అందరికీ సముచితమైన సన్మానం చేయాలనే దృక్పథంతో ఒక 2 నెలల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పోయినసారి కూడా మాకు 20 మంది కనీసం వచ్చేసారైనా మీరందరూ 100 మంది వస్తున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాం. వేదంకి ఒకసారి మనం అందరం ఒక దగ్గర చేరడం, మరి మిగతా యజుర్వేదాల కనుక చెప్పక్కర్ లేకుండానే చాలా మంది అలాగా వచ్చేస్తూనే ఉన్నారు. మనకి ఉన్న తక్కువ మంది కనుక అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటున్నాయి కనుకనే మధ్యాహ్నానికి అపరాహ్నం తర్వాత ఎలాంటి వ్యవహారం శ్రాద్ధాది రోజున కూడా మహామిక్స్దే 2 తర్వాత ఉండదు. కానీ మనలాంటి వేదాధ్యయనం చేసేవాడు చాలా తక్కువ మందే వైదికమైనటువంటి శ్రాద్ధాది రోజులో కూర్చుంటారు నేను అనుకుంటున్నా. కనుక వచ్చేసరికైనా కూడా ఈ భాగాలన్నింటినీ కూడా వివాహ మఠానికి అదే కనీసం దీన్ని ఎప్పుడైనా మీ అందరూ సంఘటితంగా మనం చేద్దామని మీరు ఒకసారి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగితే వచ్చేసారి ఇది మేము పెట్టినటువంటి ముహూర్తమో టైమో కాకుండా సహజంగా ఏంటంటే ఈ వేద సభని మా నాన్నగారి యొక్క శ్రాద్ధానికి ముందుగా ఇది చెయ్యాలి అని ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు అట్లాగే చేస్తున్నాం కూడా. ఈసారి బద్రికాశ్రమంలో చేసుకొని వచ్చి అక్కడ భాగవత తదియారాధన అంటే ఏం చెప్తామా సమారాధన బద్రికాశ్రమంలో పూర్తి చేసుకొని రావడం వల్ల కించిత్ అటు ఇటు అయింది. లేకపోతే అది కూడా ఎటువంటి ముహూర్తాలు లేనటువంటి సమయంలోనే అంత ప్రతిసారి వస్తున్నది. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే 2025 మే, జూన్, జూలై, ఆగస్టు నుంచి అంటే విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో శ్రావణ మాసం కానీ కార్తీక మాసం నుంచి ఒక 9 సంవత్సరాల కాలం అగ్నిహోత్రం ఆగిపోకుండా చతుర్వేద హవనం చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. అందులో ప్రతి 4 సంవత్సరాలు ప్రతి 4 నెలలకి ఒకసారి 4 నెలలకి కానీ ఒక 6 నెలలకి ఒకసారి ఒకేసారి ఏకకాలంలో ఒక 100 మంది ఋగ్వేద సమేత హవనం జరిగేటట్టుగా ఒక బృహత్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి బహురుచ హవన వేదిక అని పేరు పెడుతున్నాం. దాంట్లోనే అంతర్భాగంగా శౌనక మండపం, ఆశ్వరాయణ మండపం, భరద్వాజ మండపం, వాలకిల్య మండపం అని 5 మండపాల్లో సూర్యోదయానికి గోపూజ, అభిజిత్ లగ్నానికి మధ్యాహ్నం కూడా బ్రాహ్మణ పాద పూజ ప్రతిరోజు జరిగేటట్టుగా, ప్రతిరోజు ఋగ్వేద హవనం జరిగేటట్టుగా, దాంట్లో యాగశాలకి ఘటకంగా, యాగశాలలో వేదముని ప్రధాన దైవంగా లక్ష్మీనరసింహస్వామి దారిమూర్తిని వేచేయం చేయడం జరిగింది. అందులోనే ఒక 5000 శ్రీమూర్తులు అంటే సాలగ్రామాలు 5000 సాలగ్రామాలని మణిమండపంలాగా ఏర్పాటు చేసి చంద్రబింబంలో ఏర్పాటు చేసి శిలాచంద్రబింబాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో లక్ష్మీనరసింహస్వామిని ఏర్పాటు చేసి మనకి శార్ంగధరుడు అనే ఒక మహనీయుడు ఒక ఋషి శార్ంగధరుడు చెప్పినటువంటి వైద్య విధానాల్లో ఋగ్వేద మంత్రాలతో తయారు చేయబడేటువంటి ఒక వనస్పతి ఉన్నది. ఆ వనస్పతిని ఈ యాగకర్మలో 9 సంవత్సరాల్లో ఏర్పాటు చేసి అందులో ప్రతిరోజు జరిగే హవనంలో భాగంగా హవిస్సు వేస్తాం కదా, కేవలం ఆజ్య హోమమే పెట్టుకున్నాం. ఆజ్య హోమంలో తీసిన సంపాదాజ్యాన్ని ఘటంలో పెట్టి ఆ యాగశాలకి ఈశాన్య భూభాగంలో ఒక 20 అడుగుల్లో ఈ గుంట తీసి ఆ గుంటలో ఈ ఘటములు పెట్టి ఒక 3 మాసాల కాలం వాటిని పుటం పెట్టి ఆ తరువాత వాటిని బయటికి తీసిన తరువాత వారు చెప్పిన మూలికా విధానాలన్నింటినీ కూడా చూర్ణం చేసి అనుష్ఠానపూర్వకంగా గురికలు చేసి ఈ నిత్యము జరుగుతున్న అగ్నిహోత్రాలన్నీ వాటిని పుటము పెట్టేటట్టుగా ఈ వనస్పతులన్నీ కూడా సనాతన ధర్మం పట్ల విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళకి ఎంతోమంది వైద్యశాలకు వెళ్ళి వైద్యం చేసుకోలేనటువంటి దయనీయ స్థితిలో ఈనాటికి మన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనకి ఉత్తరాదికి వెళ్తే బాత్రూములు కడిగేవాడు, రిక్షాలు దొరికేవాడు, ఆటోలు కడుక్కునేవాడు, ఎలక్ట్రిక్ వర్కులు చేసేవాడు, సిలిండర్స్ ఇవన్నీ రిపేర్ చేసేవాడు. ఇలాంటి కఠినమైనటువంటి దయనీయమైన స్థితిలో ఇంకా బ్రాహ్మణ జాతి ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపకారం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఇది అత్యద్భుతమైనటువంటి దీంట్లో ఒక 12 రకాలైనటువంటి దోషములు, శరీరంలో ఉండే దోషములు, నరాల బలహీనత, తర్వాత షుగర్లు, బీపీలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా, తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, శిరోబాధలు,
తిమ్మిర్లు ఇలాంటివి రాకుండా, అధికంగా ఆకలి కాకుండా ఆకలి మర్చిపోకుండా, ఈ 2 లక్షణాలు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మూలికను తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియలో మీ అందరి యొక్క సహకారం, అంటే చేయబోయేటువంటి ప్రతి దాంట్లో కూడా వేద పురుషుల యొక్క పరిపూర్ణ సంకల్ప శుద్ధి లేకపోతే, సంకల్పం యొక్క ప్రభావం లేకపోతే పరోక్ష ప్రియాయి దేవా, పరోక్ష ప్రవృత్తిలో ఉండేటువంటి దేవతలు అంటే భూసులు అంటే మీలాంటి మహనీయులందరూ కూడా ఈ వేదం యొక్క ఋగ్వేద సంప్రదాయం ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం చేస్తుంది అంటే ఋగ్వేదానికి సంబంధించిన హవనమే మనం ప్రధానంగా చేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు ఋగ్వేద హవనం ఉంటుంది. నెలకి 3 హవనాలు ఋగ్వేదము. 4వసారి అంటే 7 3 21, 7 రోజులకు ఒక హవనం అనుకున్నా, 21 రోజులు 3 సార్లు అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా మిగిలిన 30 రోజులు మీద 9 రోజులు మిగులుతుంది. ఆ 9 రోజుల్లో మళ్ళీ 7 రోజుల్లో మిగతా యజుస్సామాధర్వణాలు ఉంటుంది. దాంతో ఋగ్వేదం ఉంటుంది. పంచకుండాత్మకంగా యాగశాల నిర్మాణం ఉంటుంది. యాగశాల త్రితలంతో ఉంటున్నది. దానికి ఈశాన్య భాగంలో గోశాల ఉంటున్నది. ఆగ్నేయ భూభాగంలో వంటశాల, పాకశాల, భరద్వాజ మండపం ఉంటుంది. కనుక జరగబోయేటువంటి విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో మేము చేసేటువంటి యాగ అగ్నిహోత్రానికంటే ముందు అగ్నిష్టోమ యాగం చేయబోతున్నాం. దానికి కూడా మీరందరూ సహాయం. అగ్నిష్టోమ యాగాన్ని కూడా తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్య గణపతి ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అగ్నిహోత్రులు. వారి యొక్క సారథ్యంలో ఇది జరగాలి అని సంకల్పం చేయడం జరిగింది. మాకు కులదైవం అంటే మాకు వేదాన్ని ఉపదేశం చేసి నిలబెట్టిన వారు బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర ఆదివంశంలో రంగనాథ మహాదేశంలో వారి యొక్క పూర్వాశ్రమంలో వారి సంబంధంగా చరణ సంబంధంగా వారి దగ్గర క్రమాంతం అధ్యయనం చేసినందున వారికి వారి యొక్క ఆశీర్వచనం. అలాగే మాకు తొలినాళ్ళలో అంటే వేదాభ్యాసం ప్రారంభమైనప్పుడు విరూపాక్షం శాబాహి మహర్షి గారు శిష్టాచారం అంటే మా వైష్ణవులలో చాలామంది ఎంతోమంది ఇప్పటికి కూడా అన్ని బాగా వ్యవహారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత వేదం అనేసరికి చాలా తక్కువ మందే కనిపించారు కూడా. అలాంటి తరుణంలో ఒక మంచి శిష్టాచారాన్ని నేర్పి సకత్రికా సంధ్యావందనము, సమిధాదానము, బ్రహ్మయజ్ఞం ఇత్యాది కర్మలను నేర్పి నిలబెట్టి వెన్నుముకలా నిలబడి ఈనాటికి కూడా వారు వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి వారు విరూపాక్షం శాబాహి మహర్షి గారు. ఈ యాగానికి యాగ బ్రహ్మగా వారినే నియమించుకునేటువంటి ఒక సంకల్పం వారు కూడా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. అలాగే గుడవర్తి వెంకట సుబ్బావధాని గారి దగ్గర ఐతరేయ బ్రాహ్మణము, ఆరణ్యకము, శిక్షా, ఛందస్సు, వ్యాకరణం, జ్యోతిషంకల్పం, మూలపాఠం అన్నీ కూడా వారి దగ్గర పోతేనే వారు కూడా ఈ యాగానికి యాగ ప్రారంభంలో వారుండి దీనికి దాని ఏమంటారు మహదాశీర్వదం చేస్తామని మాట ఇచ్చారు. వారు చాలా స్వస్థంగా ఉన్నారు. శరీరం అనుకూలించింది కాకపోతే మనం చెప్పింది కాస్త వినగలుగుతున్నారు. వారి యొక్క ఆశీర్వచనం వాళ్ళకి ఇన్నింటికి ఇప్పుడు ఈ పాఠశాల నడుస్తుందన్నా లేకపోతే ఈ పరిస్థితి పగిలినటువంటి దానికి మా వెనక మా స్వామివారు చిన్నజీయ స్వామివారి యొక్క పరమహంస పట్టురాజకాచార్యులు శ్రీమన్నారాయణ రామానుజు చిన్నజీయ స్వామివారి యొక్క పరమ కృప. ఎందుకంటే వారు ఒక లేఖ రాసిచ్చారు. ఇలా మా వాడిని మేము పంపిస్తున్నాడే కాంచీపురం పెడితే జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కుంభకోణం పంపించారు. రంగనాథ మహాదేశ్వర గారు పంపించి వారితో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ వాడు మేము వైష్ణవుడికి ఇక్కడ ఎవరు పెట్టుకోవాలంటే మీరు వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు సపోజ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భారతీయులు చెప్పారు వేదాధ్యానికి వైష్ణవము స్మార్థము మధ్వ అనే మతభేదం లేదు, ప్రత్యేకంగా అతను చూసుకోవాల్సిందే అంటే వారి దగ్గరనే అప్పుడు మీరు పూర్వాశ్రమంలో వీరి ఇంట్లో ఉండి అధ్యయనం పూర్తయింది. కనుక మీ అందరూ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే జరిపేటువంటి కార్యక్రమం ఒక ఋగ్వేదానికి సంబంధించింది కనుక యథావకాశంగా మీరందరూ కూడా దానికి సానుకూలంగా ప్రవర్తించి ఈ 4 నెలల్లో ఒకసారి 5 నెలల్లో ఒకసారి మనం చేయబోయేటువంటి 100 మంది సంఖ్యాకంగా మనం చేయబోతున్నాం కనుక మీరందరూ కూడా స్పందించి వస్తారని ఆశిస్తూ మరొకసారి యాగానికి బలాన్ని మీరు చేకూరే విధంగా మీరు ఒక వాక్యాన్ని మంగళాశాసనం చేయవలసిందిగా మనవి. శ్రీమతి రామానుజాయ స్వస్తి నో మిమీతాన్ స్వస్తి స్వస్తి నో మిమీతాన్ నో మిమీతాన్ భగో స్వస్తి
स्वस्ति स्वस्ति भगोश्विनाश्विना भगस्वस्ति भगस्वस्ति स्वस्ति भगो भगस्वस्ति देवी देवी स्वस्ति भगो भगस्वस्ति देवी स्वस्ति देवी देवी स्वस्ति स्वस्ति देव्यदी यदी देवी स्वस्ति स्वस्ति देव्यदी देव्यदी यदी देवी देव्यदी नर्वणो नर्वणो देवी देव्यदी नर्वणा नर्वणो नर्वणो देवी नर्वणा नर्वणा पूषा स्वस्ति स्वस्ति पूषा सुरो सुर पूषा स्वस्ति स्वस्ति पूषा सुरः सुरः पूषा पूषा असुरो दधातु दधातु असुरः पूषा पूषा असुरो दधातु असुरो दधातु दधातु असुरो सुरो दधातु नो दधातु असुरो सुरो दधातु नो दधातु दधातु न स्वस्ति स्वस्ति नो दधातु दधातु न स्वस्ति 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 नो न स्वस्ति द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी स्वस्ति नो न स्वस्ति द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी स्वस्ति स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना सुचेतना द्यावा पृथिवी स्वस्ति स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना पृथिवी सुचेतना सुचेतना द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी सुचेतना पृथिवी द्यावा पृथिवी सुचेतना वर्षशतञ्जीव पिबखाद च मोदच दुःखितां शीलोन्प्रजां च पशुपालाय यावदादित्यस्तमति यावद्भ्राजति चन्द्रमाः यावद्वायुप्लवायति तावज्जीवजनाजया येन प्रकारेण कोहिनामनुजीवाति परेषामुपकारार्थं यज्जीवाति सजीवाति वैश्वानरीं सर्वदेवान् नमोऽस्तु ते नचोरभयन्न च सर्पभयन्न च व्याघ्रभयन्न च मृत्युभयम् यस्यापमृत्युर्न मृत्युः सर्वं सर्वमुद्यते इन्द्रावरुणा सोमनसमृक्तं राजस्पोषं यजामानेषु धत्तम् प्रजां पुष्टिं भोधिमस्मासु धर्मं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं आयुः ఉండేవాడు మీద స్కీమ్ పడలే కదా లేదా పృథ్వీ నేను బ్యాంక్